प्रभु को महानाम को धन्यवाद दूची। परमेश्वर आज गोटे सुंदर दिन देखई महानाम को धन्यवाद दे। परमेश्वर आम को पवित्र आत्मा देइचंती, ज्ञान बुद्धि आत्मा देइचंती, जेपरि आम समस्त विषय बुझी पारिबु, से अनुसार कार्य करिबु। सेथिपई से आम हस्तर मध्य बाइबल देइचंती। बाइबल आम को अनेक विषय शिक्षा दिए एवं प्रभुंकर आत्मा आम को परिचालना करते, गाइडेंस दियंती, जेपरि आम मैंने आगो को बढ़ी पारि। से आसु आम वाक्य आरंभ करने पूर्व प्रथम ईश्वर को निकट में निज निज को समर्पण कर। प्रभु धन्यवाद दौची तुम सुंदर वाक्य पाई। आज वाक्य अनेक शुणी जेपर से आचरण करेंगे, से तुम्हें साहाय्य कर, अनुग्रह कर, समस्त समस्या तुम हस्त दे। आई वाक्य को जो मैंने शुणे से विश्वास बढ़े, से आशीर्वाद कर यीशु नाम मांगे, आमेन। आज वाक्य हूँ काउंसिलर एवं काउंसलिंग, अर्थात उपदेश बा एडवाइस दिए दियंते एडवाइजर, से विषय आम टे देखा। अनेक समय उपदेश अनेक दियंती, आउ केते जन उपदेश जो माने दियंती सेमानकर मध्य जीवन प्रणाली केमती होबा दरकार। आ जो माने से उपदेश शुणिया पई जिबे बा जो माने किसी समस्यार समाधान पई जिबे, से माने को प्रकार व्यक्ति मान पाखु जिबे ताहा मध्य माने जानिबा दरकार। अनेक समय जगत रे पिला माने आम मानकर बहुत समस्या थाए, बहुत समस्या हुए तो आम कौन से जमी बाड़ी विषय समस्या थाए, केतबेले आम को चाकरी रे किछि समस्या आसी जाइए, तार समाधान आम जानी पार न। केतबेले विवाह समय मध्य अनेक प्रकार बाधा विघ्न, अनेक प्रकार समस्या उपज जाए, कौ रास्ताटा सही आम जानी पारि न। अनेक समय भाग बंटा होगा समय आम समस्या देखा जाए, चर्च रे समस्या देखा जाए। ये सब समस्या पाई परमेश्वर एडवाइजर मान को रखिछन बा काउंसिलर मान को रखिछन, जो माने सबू काउंसलिंग करिवे, अर्थात जो माने सब से समस्या विषय शुणिकी तार गोटे उपाय बाहर करिवे। आ सेतबेले से उपाय अनुसार आम चलिले आम कौन करिया ना शांति आनंद पाई परिबा। सेथिपई आम देखिबा जे उपदेश दिए से किपरि उपदेश दिव, आ जे उपदेश ग्रहण करिवो सी भी किपरि भाबरे ग्रहण करिवो। अनेक समय आम जीवन रे एपरि परिस्थिति आसे, एपर समस्या सब देखा जाए, आम अस्थिर और निराश कर दिए। आम भाबु आर आ समाधान नाई, आम किछि आगो को करि परिबना। अनेक समय गोटे गोटे विषय हमको कन्फ्यूज रे पकई देता, मुझे एपट जीवी ना सेपट जीवी ना सेपट जीवी, कौटू मु काहाटू साहाय्य प्राप्त हेबी, जे काहाको पचारिकी आगो को जीवी, कौन मते करबा को पड़िबो ए परिस्थिति रे, आम को अनेक समय हल्ले दिए। आम मैंने भाबु कौन करी, कौ रास्ता जीवी, कौन करी, कौटा को चूज करी, आम सेटा जानी पारि न था। सेथिपई समस्यार उपाय कौन, एथुरु केमती उद्धार पाइबा, आम निजे निजे अनेक समय तार उपाय खोजी थाओ, किंतु आम पाई न थाओ, सठिक उपाय आम पाई न थाओ, आउ जानी पार न थाओ किपरि कौन ए समस्या कर समाधान कौटी हब, किपरि हब, तार मध्य आमकर किछि सठिक ज्ञान न थाए। सेथिपई समस्यार समाधान पाई गोटे प्राचीन किंबा वयोज्येष्ठ व्यक्ति किंबा ज्ञानी व्यक्ति पाखक जाइकी सेमानकठु आमकर उपदेश ग्रहण करिवार उचित। आम माने निजर सब समस्या कौनसी पालक को कहि परिबा, किंबा कौनसी आम ठारू सीनियर सिटीजन जे थिबे घरे मध्य बापा माँ कि बड़ किए थे समस्या तांको पाखरे आम कहि परिबा। आउ कौन से एल्डरली पर्सन जो बड़ व्यक्ति वयस्क व्यक्ति मान पाखरु आम से समस्यार समाधान पाई कथबार्ता करिबा। ताद्वारा हुए तो आम समस्यार उपयुक्त आम आंसर पाई पारिथाउ। अनेक समय उपयुक्त आंसर पाइबा पाई आम माने जाऊ, ताको कहते काउंसलिंग बा उपदेश दबा ग्रहण करने आम जाऊ तार पाखरु
ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ୟାର ଉପଦେଶ କ'ଣ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ସେ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କାଉନ୍ସିଲର, ଯିଏ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ସମସ୍ୟା ବିଷୟ ଶୁଣିକି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ସେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ଆମ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟ ଆମେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ, କାରଣ ଭୟ ଥାଏ କାଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି କହିଦେବ ଅନ୍ୟକୁ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ଥିବ, ଯିଏ ତା'ର ଉପଦେଶ ଦେବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମନର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ପ୍ରକାଶ କର, ହଁ କେଉଁଟା ଜରୁରୀ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କହିବା କଥା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଇଟା ଜଣେଇବା କଥା, ସେଇ ବିଷୟ କହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟ, ପର୍ସନାଲ୍ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର ନଥାଏ। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଷୟର ଯଦି ଆମେ ଯିଏ କାଉନ୍ସିଲର ସେ ଯଦି ସେ ବିଷୟକୁ ବାହାରେ କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଯିଏ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେବାକୁ ଆସିଥିବ ତା ଭିତରେ ଆଉ ସେ ଯିଏ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଥିବ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନସିପ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ସେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେନି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ କହିକି କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା, ଏ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ମୋର କଥାଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ହେବା ଆଉ ସୁସ୍ଥିର ହେବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେମିତି କରି ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ଲୋକଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ନେଇକି କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଉଚିତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇପାରିବା, ଉଚିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଲେ ବୋଲି ଭାବିବେ, ଖୁସି ହେବେ, ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍, ଯେଉଁମାନେ କାଉନ୍ସିଲର, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ କହିବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା କଥା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲରେ ପଡ଼ିଗଲି, ଏହିପରି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା କଥା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଟି କରିକି କହିବା କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ପର୍ସନାଲ୍ କହିବା କଥା, ତୁମେ ଏମିତି ଭୁଲ କାହିଁକି କଲ, ଏମିତି ଭୁଲ ଏମିତି କରିଲେ ଏଇ ଦଶା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଭୟରେ ଆସିଛି ତୁମ ପାଖକୁ, ତୁମେ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବତେଇବ, କେମିତି କେଉଁ ପଥରେ ଗଲେ ସେ ଠିକ୍ ସେ ଯାଇପାରିବ ସେଇପରି ସାହାଯ୍ୟ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇପରି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, କେତେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଥିଲେ, କେଉଁଠି କେମିତି କରିବା କଥା, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି କଥା କହିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଏଲିୟ ଯେମିତି ଅଗ୍ନିରୁ ନିଆଁ ପକାଇକିରି ସବୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ଆମେ ସେମିତି କରିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନା କଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲେ, ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ପାଇଛ, ତୁମେ ସେମିତି ଆତ୍ମା ପାଇନ ଯେ ନିଆଁରୁ ପକାଇକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଏଲିୟକୁ କାହିଁକି ସେଇଟା ଦିଆହେଇଗଲା, କାହିଁକି ସେ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ଆସିଲା, ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇଟା ଜରୁରୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଗୁଡ଼ା ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଯେ ଜଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଇଏ କରିଦେବ, ସେୟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେ କାଉନ୍ସିଲର ସେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ଅନେକ ସମୟରେ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ନଥାଏ ଶୁଣିବାକୁ କାହା କଥା, ଅନେକ ସମୟ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଲାଗେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥାକୁ ଯଦି ରିପିଟ୍ କରିଥାଏ, ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧୀର ସ୍ତରରେ ମୂଳ ବିଷୟ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର
ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ସେମିତି କେତେ ଜଣକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣକୁ କିଛି ବୁଝେଇ ଦଉଥିଲେ ସବୁ ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ପଚାରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦଉଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୁକରେ ମଧ୍ୟ 19ରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଲୁକ 19ରେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ 1ରେ ପରେ ସେ ଜିରିହୋରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ ଯକ୍ଷ ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ଧନୀ ଲୋକ। ଯୀଶୁକେ ତା ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ସକାଶେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବାଙ୍ଗରା ଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯକ୍ଷର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା। କାହିଁକି? ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାପି 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 କହୁଥିଲେ, କାହିଁକି? ସେ କରଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନର କଥା, ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣେ। କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରୋକି ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବା ମାନେ ଏମିତି କଥା କହୁଛେ ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। କାହିଁକି? କାରଣ ଅନେକ ସମୟ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏତିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯାଇପାରିବ, ତୁମେ ଏତେ ଦେଲେ ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛ ମାନେ ତୁମକୁ ଏଇସବୁ କଥାରୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଚାର୍ଜ କରିବ କି ଅନେକ ବିଷୟ କହିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥାଏ ଦେବା ପାଇଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏତେ ଦୂର ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟେ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆସନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ବିଷୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଚାର୍ଜ ନେବୁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚାର୍ଜ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଜଣେ ଭଉଣୀ କହିଲେ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଚାର୍ଜ କେତେ? ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, କାହିଁକିନା ଏହିପରି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାର୍ଜ ସବୁ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହିଯାନ୍ତି, ଆସନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଠି ରହିଥାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ଖୋଜନ୍ତି କିଏ ମୋତେ ଖୋଜିବ, କିଏ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି କହିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା, କ'ଣ କିଏ କହୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ସ୍ତରରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ଜରୁରୀ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯୁବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆଜିକାଲି କାଉନ୍ସିଲିଂ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସହି ରାସ୍ତା ଚୁନାବ କରିପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଠି ଯକ୍ଷ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁମେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ଆଜି ତୁମ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ରହିବାରୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯିବାରୁ ହିଁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାକ୍ୟ ଗଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ସେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରିଲେ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ସବୁ ବିଷୟ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଅନ୍ଧକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ସହି ରାସ୍ତା ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସହି ରାସ୍ତା କିଏ ଦେଖିବ? ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ରଖିଛି। ଆଉ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟ ମୁଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନେ ଯେମିତି ସେମାନେ କଥା କହିବେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦର ମଧ୍ୟରୁ ଗଢ଼ିବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର। ଯିଏ କାଉନ୍ସିଲର, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିବା ଦରକାର। ବାଇବେଲର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବା। ବାଇବେଲରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ 2 ତିମୋଥୀ ଦେଖିବା, ଏଠି ଦେଖୁଛୁ 2 ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବର ଆଉ 16 ପଦ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ।
ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ। 16:7 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାକି ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯୋଗ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସଂଶୋଧିତ ହେଇପାରିବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ କାଉନସିଲିଂ କରିବ ବା ଉପଦେଶ ଦେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ହିଁ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ ବିଷୟର ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରିବ। ଥରେ ଥରେ ବହୁତ ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଲୋକ ତୁମକୁ ଅଟକିବେ କି କହିବେ ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଲାନି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁ କାଉନସିଲିଂ କରିପାରିବ। ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ କାଉନସିଲର ପାଖକୁ ତୁମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବ, ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପ୍ରାଚୀନଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସହି ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦାନିଏଲ 6:10-11 ପଦରେ, ଦାନିଏଲ 6:10-11 ପଦ। ଦାନିଏଲ 6:10-11 ଅନନ୍ତରେ ଏହି ଲେଖା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଉତ୍ତାରେ ଦାନିଏଲ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଝରକା ଜେରୁସାଲେମ ଆଡ଼େ ମେଲା ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ପୂର୍ବେ ଯେପରି କରିଥିଲେ ତଦନୁସାରେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ଆଣ୍ଠୁ ପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଥିରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଦାନିଏଲକୁ ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିବା ଦେଖିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାଉନସିଲିଂ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠେଇବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କାଉନସିଲର। ସେ ଠିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରତ ପ୍ରାର୍ଥନାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ହିଁ ତୁମେ ଠିକ୍ସେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସେବକ, କିଏ ମୋତେ ଏଥିରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ନିବେଦନ ନେଇକି ଯାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜର ସମସ୍ୟା କହିବାକୁ ଆମେ ଭୟ କରୁ, କାରଣ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ମୋର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିବେ ମୁଁ ହାରିଗଲି, ସବୁଥିରେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ କଥା ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଉଠି ପାରିବିନି। ଜଣେ ଜଣେ ଏମିତି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ହାରିଗଲୁ, ଇଏ କରିଲୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଝିଅ ମା ଥରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଝିଅ ତାର ସମସ୍ୟା କହିଲା। କ'ଣ ସମସ୍ୟା କହିଲା ନା ସେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଏମିତି କରୁଥିଲା, ସେମିତି କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ପୁଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିନଥିଲେ ତାକୁ ସେ ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ବିବାହ କରିବାକୁ। ଏଠୁ ମା ସାମ୍ନାରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମା ଯେମିତି ପଳେଇଲେ ସେ ଝିଅକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୁ ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଯା। ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର କାଉନସିଲିଂ ହେଲା? ଠିକ୍ କାଉନସିଲିଂ ନୁହେଁ। କାରଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେବ ତାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିବେ, କେମିତି ତୁମେ ପରିଚାଳନା କରିବ। ସହି ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଉ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଆସିଥିବ ତାକୁ ନ ଦେଖାଉ, ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ତାର ରକ୍ତର ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ ହେଇଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ କାଉନସିଲର, ଯେ କାଉନସିଲିଂ କରିବ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗାଇଡାନ୍ସରେ କାଉନସିଲିଂ କରୁ ବା ଉପଦେଶ ଦେଉ। ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିଦେଇକି ଆମେ କହିଦେବୁ କି ତାର ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଆମେ କହିଦେବୁ ସେ ସେଇଠିକୁ ପଳେଇଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଲତ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ କହିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତା ଭଲ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେଇପାରନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତି କରନି, ଏହା କର, ସେ। ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଲୁଚାନ୍ତି, କହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯଦି ସେମାନେ ଖୋଲିକି କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଏଇ ପଥରେ ଚାଲ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆନ୍ସର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ଶିଖେଇବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଇ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିବେ,
ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଭୁଲ ଆଉ ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଦିଏ। ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଭଲ ବିଷୟ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ, କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଆଗେ ଦେଖିବା ମାନେ ପ୍ରିସ୍କିଲା ଆକ୍ୱିଲାକୁ, ତା ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ 16:24-26, ପ୍ରେରିତ 18:24-26 ଦେଖିବା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆପନ ନାମକ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଏଫିସକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ। ସେ ସୁବକ୍ତା ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପୋଲୋଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବକ୍ତା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କହିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ଜଣ ଏହିପରି କହିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଭଲରେ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମି ଥିଲା, ସେ କେବଳ ବାଇବେଲରେ ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ଭଲ ଥିଲେ, ସୁବକ୍ତା ଥିଲେ, ବହୁତ ବାଇବେଲ ଭଲ କରି ବୁଝେଇ ପାରିଥିଲେ, ସବୁ କରିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖାଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ଥିଲେ, ଖାଲି ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମାଜର ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ ସାହସ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିସ୍କିଲା ଆକ୍ୱିଲା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର ସଙ୍ଗରେ ରଖି ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ। ଏ ପ୍ରିସ୍କିଲା ଆକ୍ୱିଲା ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାଇବେଲ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଡାକିକି କିଛି ବୁଝେଇବେ। ପୁଣି ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି କହିଲେନି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କିଛି କହିଲେନି, ହଁ ଏମିତି କରିଛି ସେମିତି କରିଛି ସେମିତି, ତାକୁ ଏଇଠୁ ବାହାର କର, ଏସବୁ କହିଲେନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ ତାକୁ, ଯେ ସିଏ ଯେମିତି ଏକଲା ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିବ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାହା ମାନିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ବୁଝେଇଦେଲେ, ଏକୁଟିଆ ବୁଝେଇଦେଲେ, କାହା ସାମ୍ନାରେ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ବୁଝେଇଲେନି। ଏକୁଟିଆ ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ତୁମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କମି, ତୁମେ ସବୁଥିରେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛ, ଆଉ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ଜଣେଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଉ ସେ କେତେ ଜୋରଦାର କଥା କରିଥିବେ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ସବୁ ବିଷୟ ବାଇବେଲର ଗଭୀରତମ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇଥିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ତା ପରଠୁ ସେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିଥିବେ। ଏହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେହିପରି କାଉନସିଲିଂର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ଏକଲା ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଷା ଓ ଜିତ୍ରୋଙ୍କୁ। ମୂଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କେମିତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କ୍ଳାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ, ହାଲିଆ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ସମାଧାନର ଉପାୟ ଆମେ ପାଇନଥାଉ। ଯାତ୍ରା 18:13 ଦେଖିବା, ଯାତ୍ରା 18:13 ଦେଖିବା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାର କରିବାକୁ ବସନ୍ତେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାତ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ବିଚାରରେ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ତାଙ୍କର ଝିଅ, ତାଙ୍କ ମୂଷାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ପୁଅକୁ ଧରିକି ସେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ ମୂଷାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ମୂଷାଙ୍କର ସେଇ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ଏଠିକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୂଷାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ
ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେତେବେଳେ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା କଲେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ତାହା ଦେଖିଲେ। ତୁମ୍ଭେ ଲୋକମାନ ପ୍ରତି ଏ କି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଛ? ତୁମ୍ଭେ କିଏ ତୁ ଏକାକୀ ବସ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରଭାତ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଚାରିଆଡ଼େ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହ? ଏଥିରେ ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଏମିତି କରୁଛ? ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ? ଜିତ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୂଷା ନୁହେଁ ଜିତ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି କରୁଛ? ମୂଷାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ମୂଷା କହିଲେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ମୋ ବିଚାର ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାରିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କଥା। ମୂଷା ଭଲ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଭଲ କାଉନସିଲିଂ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ସେ କହିଲେ କୌଣସି ବିବାଦ ହେଲେ କି କ'ଣ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଧି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଏ। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଟା କରୁଛ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏସବୁ କରି କରି ତୁମେ ତୁମ ସଙ୍ଗୀମାନେ ହାଲିଆ ହେଇଯିବ। ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ବି ହାଲିଆ ହେବେ, ତୁମେ ବି ହାଲିଆ ହେବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ବିରକ୍ତ ଭାବ ଆସିବ, ଶିଥିଳତା ଆସିବ, ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ, କେତେବେଳେ ଭୁଲ ତୁଲ କଥା ହେଇଯାଅ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ସେଟା ଠିକ କରୁଛୁ କି ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ କଲେ, ଏଇପରି କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଏଇପରି କର, ତୁମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଠିକ୍ସେ ଚାଲିବ। ଅନେକ ସମୟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବସିକି କାଉନସିଲିଂ କରିନୁ କିମ୍ବା କେବେ ବସିକି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିନୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ସେ କାଉନସିଲିଂ ବା ଉପଦେଶ ଦେବା ଯେ କ'ଣ କଲେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବନି, ଆଉ ସେମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଏଇଠି ମୂଷାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ତୁମେ ଶୁଣ। କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ଆଉ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଏସବୁ ଦେଖାଉଛ ସେଟା ଠିକ କଥା, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କର୍ମକ୍ଷମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଭୟକାରୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭ ଘୃଣାକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କର। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସହସ୍ରପତି, ଶତପତି, 50ପତି ଓ 10ପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କର। ଆଉ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ପୁଣି କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ହେଲେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣିବେ, ମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କଥା ସବୁ ସେମାନେ ଆପେ ବିଚାର କରିବେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜ କର୍ମ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ହେବ, ପୁଣି ସେମାନେ ତୁମ ସହିତ ଭାର ବହିବେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଥ ସେ ବାହାର କଲେ, ଗୋଟେ ସମାଧାନର ପଥ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛ, ମନୋନୀତ କର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କର। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଚାର କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ଯାହା ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ଥାଏ ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଯଦି ସେଇଟା ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୂଷା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାର କଲେ, କଠିନ ବିଚାର ସବୁ ମୂଷାଙ୍କ ପାଖକୁ କଲେ, ମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କଥା ସବୁ ଆପେ ଆପେ ବିଚାର କଲେ। ଅନନ୍ତର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୂଷା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ, ଯାହା କୁହାଗଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲାଭବାନ ହେଲା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ କାଉନସିଲିଂ କରୁଛି, ଯଦି ଆମମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନେଇକି କାହା ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚରେ କି ପାଷ୍ଟର ପାଖକୁ କି କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚର ପଦବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ
କାଉନସିଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଯାହା ଯାହା କହନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିବେଦନ ଜଣେଇବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁର ସମାଧାନ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ପାଳକ ଯାହା କହୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲୁ ପଳେଇଲୁ ତାପରେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସମାଧାନ ହେଲାନି, ସେୟା ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାସମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ, ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାହା ସମସ୍ୟା, ଯୁବା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଯିଏ ବି, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଖୋଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସବୁ ସମାଧାନ କଥା ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ ଯାହାର କିଛି ଗୁପ୍ତରେ କହିବା କଥା ଥିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ତାହା କହିପାରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କାରଣ ସମସ୍ତ କଥା ସବୁବେଳେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଦରକାର ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯିବ ଚର୍ଚ୍ଚର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଘରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁ। କିନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ଯଦି ପିତାମାତା ଯଦି ସହି ଥିବେ, ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଦରକାର। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏକତା ଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଭୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଆସିପାରିବା, ନିର୍ଭୟରେ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିପାରିବା, ନିର୍ଭୟରେ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପାଳକଙ୍କ ପାଖରେ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କାଉନସିଲିଂର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ସେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଶୁଣିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କର, ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଧରି ରଖ, ତାକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ଆଉ ସେ ଯାହା ଆମକୁ କହନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତୁମର ମହାନ ପବିତ୍ର ନାମ ପାଇଁ, ଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, କାହାର ବିବାହର ସମସ୍ୟା, କାହାର ଆହୁରି କିଛି ସମସ୍ୟା, କାହାର ଛୁଆମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାଉନସିଲର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି ଉପଯୁକ୍ତ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମ ହାତ ଦେଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିରେ ବଢ଼ାଅ। ତୁମ ହସ୍ତରେ ସବୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ, ଆମେନ୍।